نمبر 8 جو اسی کی گویا کہ ایک فرع ہے غلو کی، بدعات میں وقوع۔ ساتویں غلطی منہجی کیا ہے کہ بدعات میں انسان مبتلا ہو جائے۔ لیس من منہج السلف الابتداع والاختراع وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفیتم وعلیکم بالامر العتیق۔ دین میں بدعتیں گھڑنا اور نئی نئی چیزیں نکالنا سلف کا منہج نہیں۔ دین میں بدعتیں گھڑنا اور نئی نئی چیزیں نکالنا سلف کا منہج نہیں۔ سلف کا شعار تو یہ ہے اتباع کرو، بدعتیں نہ گھڑو، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے، اور تم پرانے طریقے پر قائم رہو، تم پرانے طریقے پر قائم رہو۔ تو 7ویں غلطی منہجی یہ ہے کہ ایک انسان سنت کی اتباع کرنے کی بجائے بدعات کی پیروی کرنے لگ جائے۔ آئیے اس سلسلے میں قرآن و سنت اور سلف کے اقوال دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم واقعی بدعت کی برائی دیکھیں، بدعت ہے کیا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان البدعۃ فی الدین ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ۔ دین میں بدعت یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جسے نہ اللہ نے شریعت بتایا نہ رسول نے، وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَمْرَ إِيجَابٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ، جس کا نہ اللہ نہ اس کے رسول نے حکم دیا، نہ وجوب کے طور پر نہ استحباب کے طور پر۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو۔ بدعت کیا ہے؟ نمبر 1 ان البدعۃ فی الدین۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ بدعت دین میں ہوتی ہے۔ بدعت کس میں ہوتی ہے؟ دین میں۔ اسی لیے نادان لوگوں کا یہ کہنا پھر پنکھا بھی بدعت ہے۔ بدعت، پنکھا گھومنا دین ہے، ٹیوب لائٹ جلانا دین ہے؟ نہیں، یہ دنیا ہے۔ اب وہ بھی کچھ کم علم والے لوگ ہیں، کہتے ہیں دین دنیا کی تفریح کی غلط ہے، سب دین ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ چیزیں دور کے اعتبار سے بدلتی جاتی ہیں۔ پہلے گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، آج موٹر بائک، کار، بسیں، ٹرین، ہوائی جہاز، آج جو ہے ان میں سواری ہوتی ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سواریاں ہیں جو دور کے اعتبار سے بدلتی ہیں، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے ٹیکنالوجی دین ہے تو اس سے ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے سنت ٹیکنالوجی بتاؤ، سنت ٹیکنالوجی ہے کچھ؟ سنت کے حساب سے کپڑے سینا، سنت کے حساب سے کھانا پکانا، سنت کے حساب سے گھر بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت میں نہیں آتی ہیں، یہ دنیاوی چیزوں میں آتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی دنیاوی چیزوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرے، بہت اچھی بات ہے، یہ اس کی محبت کا نتیجہ ہے اور اچھی چیز ہے، لیکن اس کو سنت اور بدعت کے خانے میں ڈالنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ورنہ جتنے بھی مولوی بدعت کا فتویٰ واٹس ایپ پہ ڈالیں گے وہ خود بدعت کے ذریعے سے ڈالیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی آدمی کہے مائک میں کہے یہ مائک استعمال کرنا بدعت ہے، اچھی بات ہے، آپ کیا کر رہے پھر؟ آپ مائک استعمال کر کے بول رہے اس کو بدعت، کیسا وہ بدعت؟ تو ایک آدمی ٹیکنالوجی استعمال کرے وہ بدعت نہیں، بدعت دین میں آتی ہے۔ اعمال انسان کے جو ہیں شریعت نے بتلایا یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ان چیزوں میں بدعت آتی ہے۔ عقائد ہیں، یہ ماننا یہ نہیں ماننا، ایسا ماننا ایسا نہیں ماننا، آدمی اپنی طرف سے کچھ عقیدہ گھڑ لے بدعت ہے۔ تو بدعت عقیدے میں بھی ہوتی ہے، بدعت اعمال میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی نئی چیزیں استعمال کرنا، اب کوئی آدمی کا یہی بدعت ہے، یہ پروجیکٹر رکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو یہ بدعت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیاوی دین کے لیے استعمال ہو رہا نا۔ ٹھیک ہے، آپ مسجد آتے ہیں بائک پر تو پھر بائک بدعت ہے؟ نہیں، گھوڑے پہ آؤ، گھوڑے پہ آؤ بھائی،
उस ज़माने में क्या इस्तेमाल होता था? घोड़ा। नहीं है घोड़ा, ठीक है ऊँट पे आओ, आएंगे, नहीं मिला गधे पे आओ, वो भी उस ज़माने में इस्तेमाल होता था। ये कोई ज़रूरी है? नहीं। टेक्नोलॉजी, सवारियाँ, वो सारी चीज़ें, कपड़े सीने का तरीक़ा, बुनने का तरीक़ा, चरखा चलाओ, नहीं, ज़रूरी नहीं। हाथ से सियो, मशीन पे मत सियो। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना ये दीन में नहीं आता है। अगर ये दीन होता तो ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी कपड़े सीने का तरीका बताया आपने? किसी हदीस में कपड़े सीने के लिए ये धागा लेना चाहिए, ये कपड़ा यहाँ से सीना चाहिए, कटिंग ऐसी करना चाहिए, कैंची कौन सी इस्तेमाल करना, बताया कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नहीं। अगर दीन होता तो आप बताते हैं, या फिर ये कहिए कि दीन है लेकिन बताए नहीं, ये दूसरी तोहमत नबी पर है। नबी पे तोहमत हुई, इसका मतलब कि आपने दीन था लेकिन बताए नहीं, छुपाए। तो क्या नबी छुपाता है? नहीं। तो मालूम ये हुआ कि सिरे से दीन नहीं है, टेक्नोलॉजी दीन नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी को दीनी उसूलों से इस्तेमाल किया जाए। जैसे कोई आदमी माइक इस्तेमाल करे गानों के लिए, म्यूज़िक के लिए नहीं इस्तेमाल करे। वह आदमी कलम इस्तेमाल करे लेकिन बेहयाई की तस्वीरें बनाने के लिए नहीं, गलत बातें नशर करने के लिए नहीं। प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर रहा लेकिन इसके लिए फिल्में दिखाने के लिए नहीं। उसमें शरीयत आएगी कि इसका इस्तेमाल अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन खुद उसका इस्तेमाल गलत नहीं है। हाँ, इस्तेमाल सही काम के लिए अच्छा है, गलत काम के लिए गलत है। जैसे छुरी है, छुरी से आप फल काट के मेहमान को खिला रहे, बहुत अच्छा, मेहमान की गर्दन ही काट रहे हैं, उसको चाकू दिखा के उससे पैसा छीन रहे आप। एक ही चाकू है, लेकिन एक चाकू से आप क्या कर रहे हैं? फल काट के उसको खिला रहे हैं मेहमान को, और उसी चाकू से आप क्या कर रहे हैं? गर्दन पर की निकालो जितना जेब में आप, तो उसको आप लूट रहे हैं, तो गलत है। तो चीज़ें जो हैं उनका सही इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल होगा, लेकिन फ़ी नफ्स ही इस्तेमाल पर क्या हुक्म लगेगा? जायज़ है। हाँ, अगर वो चीज़ ही गलत है तो फिर वो जायज़ नहीं होगी। जैसे कोई आदमी कहे म्यूज़िक अच्छी और बुरी दोनों होती है, जो ठंडी म्यूज़िक होती है अच्छी है, जो एकदम डिस्को है वो गलत है, ऐसा है? बोले हम कव्वाली सुनते, दीनी म्यूज़िक, बेदीन वाली म्यूज़िक नहीं। म्यूज़िक फ़ी नफ्सी ही गलत है। जादू, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? काला जादू, गोरा जादू कहाँ है? ये जहनों में है, हम बाज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमको भी मालूम नहीं हम क्या बोल रहे हैं। काला जादू है, काला, गोरा जादू कहाँ है? और आज आप देखिए कि गोरा जादू बच्चे मानते हैं। हैरी पॉटर क्या है? गोरा जादू। हैरी पॉटर जो है, इसके बारे में बच्चों के जहनों में आप लोगों ने कितनी सारा सेट है किताबों का, वो या फिल्में या जो भी कार्टून वार्टून जो भी आता है, इसमें हैरी पॉटर का कैरेक्टर बना के बच्चों के जहन में डाला गया। बुरा जादू अलग रहता है, ये अच्छा जादू है। जादू खुद गलत है, उसमें अच्छा बुरा नहीं होता है कि अच्छा जादू करके किसी की ज़िंदगी अच्छी बनाई जाए। जादू गलत है, जादू अच्छा नहीं है। क्यों? जादू शैतान की मदद से होता है, शैतान क्या अच्छा काम कराता आपसे? जादू बुरा है। तो अल्लाह ने फरमाया वमा कफरा सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। लोगों को जादू सिखाते थे, कुफ्र है जादू का सिखाना, जादू का सीखना कुफ्र है। तो इसको याद रखें कि कुछ चीज़ें हैं जो शरीयत में बुरी हैं, उनको बुरा मानेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनको शरीयत ने अच्छा बतलाया, वो अच्छा है। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, जादू करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये तकसीम है, ये आमाल की तकसीम है।